ଭାରତ ମହାସତୀ ସୀତାଙ୍କର ପାତାଳ ଭୁବନ ଗମନ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଯେ ଯାହା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଶ୍ରୀରାମ କୁଶଲବକୁ ଘେନିଣ ଚଳିଲେ। ଯଜ୍ଞଶାଳରେ ରହିଲେ ସେଦିନ ରଜନୀ, ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣ ମାନ ମନ ମଧ୍ୟେ ଗୁଣି। ରାତ୍ର ପାହି ଯାନ୍ତେ ଉଠି ଶ୍ରୀ ରଘୁ ନନ୍ଦନ, ମହାମୁନି ମାନଙ୍କୁ ସେ କରିଣ ଆହ୍ୱାନ। ବୋଇଲେ ହି ଯଜ୍ଞକୁ କର ସମାପତ, ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ବରଷ ଯେ ହୋଇଲା ମଗତ। ଶୁଣି ସକଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘୋଡ଼ା ଅଣାଇଲେ, ବିଧି ବିଧାନରେ ତାକୁ ଛେଦନ କରିଲେ। ତାହାର ଶୋଣିତ ନେଇ ଦିଅନ୍ତେ ଆହୁତି, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଉଠିଲା ଯେ ଅତି। ଅନଳ ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜି ଶାନ୍ତି କଲା ପରେ, ଅକ୍ଷତ ବିଧି କରିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶିରେ। ତହୁଁ ରାମ ନିଜ ପୁତ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନାଇ, ବୋଇଲେ ବାବୁରେ ଗୀତ ଶେଷ କର ଯାଇ। ଯେ ବଣ ଠାବରୁ ରହିଥିଲା ସେ ସଙ୍ଗୀତ, ସେହି ଠାବରୁ ଗାଇଲେ ସେହି ଦୁଇ ସୁତ। ମହାସତୀ ଯେଉଁ କ୍ଷଣି ପାତାଳକୁ ଗଲେ, ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଯଜ୍ଞକୁ ସମାପ୍ତ କରି ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତରେ କଲେ ସମୟ ଯାପନ। ସୀତା ବିହୀନେ ଦେଖିଲେ ଜଗତକୁ ଶୂନ୍ୟ, ନିତାନ୍ତ ଶୋକେ ବ୍ୟଥିତ ହେଲା ତାଙ୍କ ମନ। କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରି ନ ପାରିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯେତେ ରାଜା ଋଷି ଆଉ ବାନର ରାକ୍ଷସ, ଧନରତ୍ନେ ସେମାନଙ୍କୁ କରିଣ ସନ୍ତୋଷ। ମନ ମଧ୍ୟେ ସୀତାଙ୍କର ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରି, ଅତି କଷ୍ଟେ ଚଳିଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ନୃପତି ରାକ୍ଷସ ବାନର, ଯଜ୍ଞରେ ଥିଲେ ଯେତେକ ବିପ୍ର ମୁନିବର। ସକଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯେ ଯାହା ଘରେ ଗଲେ, ଭାଇ ପୁତ୍ର ସହ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଇଲେ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଯହୁଁ ଗଲା ବହି, କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ପୁତ୍ର ନାତି ମୁଖ ଯେ ଚାହିଁ। ପରମ ସୁଖରେ କରି ସମୟ ଯାପନ, ଅଗ୍ନିରେ ପଶିଣ କଲେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ। ଏହିପରି ମାତା ମାନେ ପରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ, ସତ୍ୟପାଳି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ରାମ ତଡ଼ି ଦେଲେ। ପୁତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଣ ସ୍ୱର୍ଗେ ଗଲେ ରାମ, ଏହି ପରାୟ ଶୁଣିଣ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ। ରଘୁନାଥଙ୍କର ଆଉ ନ ସ୍ଫୁରିଲା କିଛି, ବୋଇଲେ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ହି ଯୋଗ ଅଛି। ଏବେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ହୋଇବ ବାକିସ, କହି ଦୁଇ କାଖେ ବସାଇଲେ ଲବକୁଶ। ମୁଖେ ଚୁମ୍ବ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ସନ, ଯେ ଗଲା ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କର ରେ ଧନ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରିମଇ ରାଜା, ସକଳ ଲୋକରେ ତୁମ୍ଭେ ପାଇବ ଯେ ପୂଜା। ତୁମ୍ଭ ମାତାର ଅଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଭଗିନୀ, କୌଶଲ୍ୟା ଆଦି ମୋର ଅନେକ ଯେ ଜନନୀ।
एमाने पालिबे तुम्भ माता हूँ अधिक पुत्रं को कही मौने श्री रघुनायक नारी बोलती सीता एही क्षणी थिले केड़े बेगे महासती पाताल को गले धन्य धन्य तोह सम महासती नाही कहिबा मात्रे विधिन्न होई गला मही तिनि पुरे जेतेक अछंती जुवती एहा करिबाकु कार नहिब सकती होई नथिले न हेब काहारी कथारे धन्य सती शिरोमणि थिलु संसार रे अपूर्व सुंदरी एही जनक कुमारी एहा बिना रघुनाथ बंचिबे किपरि पुत्र ठारे टिकिए ता स्नेह तो नहिला किपरि एपरि पुत्र छाड़ी दे गला केवल ई काहि पाई से अबान जीव विशेष कटाळ जौ कले राघव लंकारे जलंता नळे थरे पशिथिला खळ वाक्ये पुणी राम से कथा कहिला जाहा मन कुआसई कही जाऊ थांती केते कष्ट सही बसे होई नारी जाति एपरि शुणी कांदंती श्री रघुनायक देखणा हारींक नेत्रु बोहिला लोतक अन्यान्य ऋषि सकळे नीरवे अछंती एक कुआरे केही समस्या न दियंती विशिष्ट जाई रामंको बहु बुझाइले सुमंत कर जोड़ीण अनेक कहिले शेषे वाल्मीकि मुनि राम पासे जे जाई भविष्य पुराण कथा कहिले बुझाई बोइले आद्यरु धाता जाहा लेखि अछि किए आन करिब ता शुणी रख बची ज्ञानवान होई कर मूर्ख परिकर्म गला मला पाई शोक करू राम बोइले मु सीना दोष करिथिली तोर केमंते छाड़ीण गलु ए दुई कुमर तो बिना लोक करंती मते उपहास सुहाजिब नाही एही मो देहे नारीस कृपा अणाइली थिलु वाल्मीकिंक घरे जिछु बोली भरोसा थिला जे मनरे आउ पाइबई काहि एबे जे लोड़िले अयोध्यार नर नारी मोते हाकले पासे थिला बेले बोलू थिले दो चारुणी एबे गलारु कहिले सती शिरोमणि पड़ुए संसार लोक मानक वचन सांसारिक होइबार अत्यंत कठिन विचार करिण कथा मानन कहंती जहा मन कुआसई कही जाउथांती सती जानी ताकू जेणु कले अविश्वास तेणु क्रोध करी गला सेही नारीस मनुष्य जीवारु एते भाली हेउअछि आउ कि पाइबी ताकू से गला मुरुछि तार साधु पणे से ही बेचाली गला स्त्री संसार को एही कथारु हाइला धन्य धन्य आम्भे ताकू देखिलु नेत्रर
नर नारी कुहा कुही हेले प्रकार ए सकल कथा शुणी रामर घुमणी मने मने चिंता कले सीता गुण गुणी चिरजीवी होई सदा रही नाही केही बाल काले तुम्भर न थिला कबई देही केतेक समय भोग करी जे ताहांकु तहिरु लाभ पाइल ए पुत्र दुहींकु सीता गला ताहाकु न भाल देव आउ समय भेट पाइब आहे महाबाहु क्षीर समुद्र को सेही गले आग होई पृथ्वी रे थिला रावणर बध पाई संसार को रक्षा करी निज धामे गला लोकरे तुमर जस विस्तार करिला एबे ही दुई पुत्र भल करी पाल जानकीर कथाऊ मनरे न भाल एहा कही तुनी हंते बाल्मीकि जे ऋषि प्रवेश होइले तही जनक महर्षि लोतके पूर्ण होइछि ताहांक नयन गदगद स्वरे कहिले जे शुण बाबू राम आउ किं पाई संताप करुअछ एबे बुझी सुझी किंपा कार्य न कल जेतेबे न बुझिबा पणेते दूर कथा गला किए ता न करिब कह बाबू भोला महिरु जन्मी महिरे होइला जे गोप्य किए ता न करिब कह मोर बाप ए पुत्र दुहिंकु पाळ अति जत्न करी मातांकु झुरी न पुण जानती ए मोरी एही प्रकारे बुझाई कहिले जनक तेजिण मनरु शोक श्री रघुनायक माता पासे पुत्र कुने न समर्पिले आबर ताहाकु बहु बुझाई कहिले बोइले गो माता चिंता छाड़न्तु सीतार पालन कर जतने ए दुई कुमार खलंकर कथा करी पाइली ता फल एमंते कही बाहारे आसी महिपाल डकाइण सुमंत्र को देले आदेश दिय सबुଙ୍କୁ अक्षत जीवे निज बास जानतु मुनि सकले आपणा सदन दिय तांक मन मत धन जे वसन एमंत कहिण धन वस्त्र अणाइले विप्रमानंकु देइण विदाय करिले विजय कले आपणे जाई रहुबरे थिले जेते राजा गले तांको संगतरे सुग्रीव विभीषण आदि बानर भल्लुक देले रामचंद्र समस्तंकु जे अक्षत समादर करी सामंत राजा मानंकु कोदंडधारी विदाय देले से सभींकु लवकुश भाई माता माने संगे घेनी करिण से यज्ञ पूर्ण अयोध्या नृमणि प्रवेश होइले आसी राज्य रे नरेश
ରାମଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଏଠା ବରେ ହେଲା ଶେଷ। ଶୁଣି ଜନ୍ମେଜୟ ରାଜା ଅତୀତ ସମନ। କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଲେଖେ ବିପ୍ର ନାରାୟଣ। କାନ୍ତବତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ପ୍ରବେଶ ଓ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଦ୍ୱାରା ଅଶ୍ୱବନ୍ଧନ। ଏହାପରେ ଜନ୍ମେଜୟ ଜୈମିନୀ ଚରଣ। ପୂଜିଣ ଭକ୍ତିରେ ସେହି ବୋଲନ୍ତି ବଚନ। ଆହେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ମୁନି ବାରେ ଦୟା ବହି। ଭାରତ ଚରିତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ବୁଝାଇ। ପାପ ତାପ ହାରି ସେହି ଭାରତ ପୁରାଣ। ଶୁଣି କୃତାର୍ଥ ହୋଇବି ଆହେ ମୁନି ଗଣ। ପୁଣ ପୁଣ ପାଦେ ପଡ଼ି ଜନ୍ମେଜୟ ନୃପ। କହନ୍ତି ହେ ମୁନି ମୋର ସର୍ବ ପାପ ନାଶ। ନେଇଣ ସାଥେ ଅର୍ଜୁନ ବବ୍ରୁବାହନକୁ। ଅଶ୍ୱରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲେ କେବଳ ସ୍ଥାନକୁ। ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋତେ କହ ଆହେ ମୁନି। ପବିତ୍ର ହୋଇବି ମୁଁ ତବ ମୁଖ ଶୁଣି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୋଷ ହୋଇଣ କହନ୍ତି ଜୈମିନୀ। ଶୁଣ ଆହେ ନୃପବର ଅପୂର୍ବ କାହାଣୀ। କୃଷ୍ଣ ରସାମୃତ ଲୀଳା ଏହି ନୃପବର। ଶ୍ରବଣ କରିଣ ସର୍ବ ପାପ କର ଦୂର। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ଏହି ଅମୃତ ଅଟଇ। ଶୁଣି ଶୁଣାଇଲେ ନର ମୁକ୍ତି ଜେଲ ଭଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ପାର୍ଥ ଆଦି ସୈନ୍ୟଗଣ। ଅଶ୍ୱ ସହିତରେ ସେହି କରନ୍ତି ଗମନ। କେତେ କେତେ କାନନ ପ୍ରାନ୍ତର ଗିରି ନଦୀ। ଜାଗ ଅଶ୍ୱବର ତାକୁ ଟପି ଯାଏ ଖେଦି। ଗମନ କରିଣ ଅଶ୍ୱବର କ୍ରମେ କ୍ରମେ। କାନ୍ତବତୀ ନଗ୍ରେ ପ୍ରବେଶିଲା ସେ ତକ୍ଷଣେ। ସେ ଦେଶରେ ଶୁଭବତୀ ନାମେ ବଣ ଥିଲା। ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱ ତହିଁ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଶିଖାଧ୍ୱଜ ନାମେ ରାଜା ଥିଲା ସେ ଦେଶର। ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବର। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାମେ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଯେ ଅଟଇ। ତା ସମାନ ବୀର ନୀତି ଭୁବନରେ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ କରି ନୃପବର। ସମାପନ କରିଥିଲେ ନିର୍ବିଘ୍ନେ ସେ ବୀର। ସପ୍ତମ ଥରକୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ ପାଇଁ କରିଅଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କାନ୍ତବତୀ ସାଇଁ। ସର୍ବଦା ବୈଷ୍ଣବ ସେହି ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ଦିବରାତ୍ର ନାରାୟଣ ଭାବଇ ମନର। ସେହି ରାଜା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର କାରଣ। ଏକ ଅଶ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବିଦେଶେ ଛାଡ଼ିଣ। ମହାବୀର ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଅଶ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଅଶ୍ୱ ପଛରେ ବୁଲଇ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ନେଇ। ଯୁଧିଷ୍ଠି ନୃପଙ୍କ ଅଶ୍ୱ ସେ ସ୍ଥାନେ ମିଳିଲା। ଶିଖି ଧ୍ୱଜ ହୟ ଗୋଟି ସେ ସ୍ଥାନେ ଆସିଲା। ଦୁଇ ଯଜ୍ଞ ହୟ ହେଲେ ଏକ କାଳେ ମିଳିତ। ଲାଗିଥିଲା କଳହ ଯେ ସେ ସ୍ଥାନେ ତୁରିତ। କାମୁଡ଼ିଲା ରାଜା ଅଶ୍ୱ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଶ୍ୱକୁ। ଦୁହେଁ ପୁଣି ପ୍ରହାରିଲେ ପାଦ ଅନ୍ୟ ବୁକୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଏ ମନ୍ତ ତାମ୍ର
ଧ୍ୱଜ ବୀରବର। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି ବୋଇଲେ ଆପଣା ପାଶର। କାହାର ଏ ଅସ ଶୀଘ୍ର ବୁଝି ଆସ ଯାଇ। ଯଜ୍ଞ ଅସ ପରି ମୋତେ ଏହୁ ଦେଖାଯାଇ। ମନ୍ତ୍ରୀବତ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ବହନ ଚଳିଲା। ଧରିଣ ଯଜ୍ଞ ଅସକୁ ପତ୍ରକୁ ପଢ଼ିଲା। ପଢ଼ି ନ ଜାଣିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସକଳ ସନ୍ଦେଶ। ବୋଲଇ ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀ ଆହେ ବୀରଈଶ। ହସ୍ତିନାର ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନରପତି। ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହୟବର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଛି ଅର୍ଜୁନ। ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ସଙ୍ଗରେ ଘେନିଣ। ନିଜେ ନାରାୟଣ ଦ୍ୱାର କାପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅସରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗେଣ। ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଏହା ଶୁଣି ବୋଲଇ ବଚନ। ସେ ଅସକୁ ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆରହେ ଧରିଣ। ମୋର ପିତା ସପ୍ତଶ ମେଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଅଷ୍ଟ ହେବ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀପତି। ଏ ଅସକୁ ନ ଧରିଣ ଯେବେ ଛାଡ଼ିବଇଁ। କେଭେ ନ ଆସିବେ ପୁରେ କମଳାଙ୍କ ସାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣ ମାନି ମୋ ବଚନ। ଧର ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅସକୁ ଯାଇଣ। ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ବେଗେ ଧରିଣ ଅସକୁ। ଆଣିଲା ବହନ ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜର ପାଶକୁ। ପାଶେ ରଖି ସେ ଅସକୁ ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜ ବୀର। ସେନାପତିକୁ ପେଶିଲା ଅର୍ଜୁନ ପାଶର। କହିଲା କହିବ ତୁମ୍ଭେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଜାଣ। ଅସକୁ ଯେ ନେଲା ଶିଖି ଧ୍ୱଜର ନନ୍ଦନ। ତାଙ୍କ ସମାନରେ ନାହିଁ ବୀର ତିନି ପୁର। ପ୍ରାଣେ ଆଶା ଥିଲେ ଫେରି ଯାଅ ହେ ସତୋର। ବାର୍ତ୍ତା ଘେନି ସେନାପତି ଗମିଲା ତୁରିତ। ଅର୍ଜୁନେ କହିଲା ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜର ଭକତ। ଦେଇଣ ବାରତା ବୀର ନିଜ ରାଜ୍ୟେ ଗଲା। ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜ ନିକଟେ କହିଲା। ଶୁଣ ବୀର ଅର୍ଜୁନର ଅଛି ଅଳ୍ପ ସୈନ୍ୟ। ଆମ ସୈନ୍ୟ ସତେ ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ହେବ ଜାଣ। ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନ ଜିଣିବ ସେହି ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ। ସୈନ୍ୟ ସବୁ ପଳାଇବା ଦହି ଏକ ଦଣ୍ଡେ। ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସୈନ୍ୟର କହିବା ପରିମାଣ। ହୃଦ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ତାହା ଘେନି ସୁଜ୍ଞ ଜନ। ଗଜ ଅଶ୍ୱରଥ ରଥି ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ। କେବେ ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ହୁଏ କର ତାହା ମେଳ। 21 ଶସ୍ତ୍ର 8 ଶତ ଯେ 70। ଅଶ୍ୱଗଜ ଏପରି ସମାନ ଦୁହିଁଙ୍କରି। 500 ଶସ୍ତ୍ର 16 ଜାଣ। ଅଶ୍ୱ ଆଉ ଏତେ କତ ହିଁରେ ପରିମାଣ। 11 ଆୟୁତ 3 ଶସ୍ତ୍ର 400। ଏତେକ ଅକ୍ଷୌହିଣୀଏ ଜାଣ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ। ଏହିପରି ସୈନ୍ୟ ଆମ୍ଭ ସତେ ଅକ୍ଷୌହିଣୀ। ସୈନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅର୍ଜୁନର ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଣି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେତେ ବୀର
ତା ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ମନେ ନାହିଁ ଭୀତି। ଅଛଇ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଏକା ବବ୍ରୁବାହନ ମହାବୀର ବର ସେହି ସମରେ ଦୁର୍ଜୟ। ବବ୍ରୁବାହନ ସାମନ୍ତ ରାଜା ଯେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜା କରି ଦେଉଥାଇ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭ ପିତା ସଭାରେ ବସନ୍ତି ନୃପଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯଶ କୀରତି ପଢ଼ନ୍ତି। ତାହାର ଦେଶରେ ମୁକ୍ତା ଉପୁଜେ ବହୁତ ତାହା ଆଣି କରିଦିଏ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସୁତ। ଧନବନ୍ତ ବୀରବର ଆମ୍ଭ ସମାନରେ ନଥିବେ ରାଜନ କେହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ। ଶୁଣି ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ବୋଲେ ଅର୍ଜୁନ ସୈନ୍ୟରେ ଜାଣେ ଦୁର୍ଜୟ ଅଟନ୍ତି ଛନ୍ତି ଚାରି ବୀରେ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବୀର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନାହିଁ ସେହି ଚାରି ହେ ବୀର ଯେ କେବଳ ବୋଲାଇ। ଅର୍ଜୁନ ବବ୍ରୁବାହନ ବୃଷକେତୁ ବୀର ସାମ୍ବଏ ବୋଲାନ୍ତି ଉପରେ ଯେ ବୀରବର। ଏକ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ମୋତେ କହିଥିଲେ ନର ରୂପେ ପାର୍ଥ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ଜନ୍ମିଣ ଅଛନ୍ତି ସେହି ପାପୀ ଦୁଷ୍ଟ ନାଶୀ ହେବେ କ୍ଷୟ ଶେଷେ ପୃଥ୍ୱୀ ଭାରାକୁ ବିନାଶୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ନିଜେ ଜଗତ ଠାକୁର ଅର୍ଜୁନ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧଙ୍ଗ ଅଟେ ତାହାଙ୍କର। ଶୁଣ ଆଶା ଅଛି ମାତ୍ର ମୋର ବୀରଗଣ ଭକ୍ତମାନ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତି ମୋହନ। ମୋର ପିତାଙ୍କର ଯେବେ ହରିପାଦେ ମନ ଥିବ ମୋହି ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଭକ୍ତି କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତି ବଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଜୟ କରିବି ଅକ୍ଳେଶେ ନାହିଁ ଏଥେ ଆନ। ତହୁଁ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ବୋଲେ ସୈନ୍ୟ ସଜ କର ପାର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗରେ କରିବି ସମର। ଦୟା ବହି ନାରାୟଣ ସକଳ ପାଳକ ଭକ୍ତର ମାନ ରଖିବେ ରୁକ୍ମିଣୀ ନାୟକ। ମୋହର ବଂଶ ପବିତ୍ର ହେବ ଏ ଧରାରେ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଯିବି ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ। ଶ୍ରୀହରି ପାର୍ଥ ବୀରଙ୍କୁ ସମରେ ଜିଣିଲେ ମୋର ଯୁଗେ ଯୁଗେ କୀର୍ତ୍ତି ରହିବ ସଂସାରେ। ଦୁଇଆଡ଼େ ବୀରପଣ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ଜିଣିଲେ ଯେ ଯଶ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେବ। ଆଜ ମୋର ବୀରପଣ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ବିଷ୍ଣୁ ଦିତି କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ। ଅନୁବ୍ରତେ ମୋ ପିତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲୋଡୁଥାନ୍ତି ଭକ୍ତି ବଳେ ରଣେ ଜିଣି ନେବି ତାଙ୍କ କତି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର କହି ବୀର ବେଶ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବୋଲିଣ କ୍ରୋଧେ ବାହାରିଲା। ଚକ୍ରାକୃତି ବ୍ୟୁହ ଏକ ରଚନା କରିଲା ସୈନ୍ୟ ସଜାଇଣ ତହିଁ ଶିଖି ଧ୍ୱଜ ବଳା। ସମର ଆସେ ଚଳିଲା ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ବୀର ଧନୁ ଟଙ୍କାରରେ କମ୍ପ ମାନ ତିନି ପୁର।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣିଏ ମନ୍ତ କହନ୍ତି ଅର୍ଜୁନେ ମୋ ବଚନ ଶୁଣ ସଖା ତୁମ୍ଭେ ହି କ୍ଷଣେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଧନୁର୍ଧର ମହାବୀର ବର ଦାନ ଧ୍ୟାନ ଯଜ୍ଞ ସଦା ଥାଏ ସେ ନିଜର ମହାପରାକ୍ରମୀ ଶିଖି ଧ୍ୱଜ ନୃପବର ସ୍ୱର୍ଗେ ସୁନାସିରକୁ ସେ ନ କରେ ଖାତର ତାର ପୁତ୍ର ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ସମରେ ନିପୁଣ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମେ ସଦା ଥାଏ ତାର ମନ ମୋର ମନେ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ ତେଣୁ ସଖା ସାବଧାନେ ଯୁଦ୍ଧ କର ଅତି ଘନ ଘଟା ଦାରୁକ ଚାଳିତ ରଥେ ମୁଁ ରଥି ହୋଇଣ କରିବି ତାମ୍ରଧ୍ୱଜର ସହିତେ ମୁରଣ ଗୃଧ୍ର ବିହକୁ ରଚନା କର ବୀର ପାର୍ଥ ନୋହିଲେ ବିନାଶ ହେବେ ସୈନ ସମସ୍ତ ଏହା ଶୁଣି ପାର୍ଥ ଗୃଧ୍ର ବିହକୁ ରଚିଲେ ମୁଖରେ ତାହାର ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିଲେ କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ଅନୁସାଲ ବୀର ଡେଣାରେ ରହିଲେ ଶାମ୍ବ ସାତ୍ୟକିନି କର ହଂସ ଧ୍ୱଜ ନୀଳ ଧ୍ୱଜ ବେନି ନୟନରେ ବବ୍ରୁବାହନାଦି ବୀର ରହିଲେ ପାଦରେ ଯୁବନାଶ ମେଘ ବର୍ଣ୍ଣ ବେନି ପାଶେ ରହି ନିଜେ ପାର୍ଥ ରହିଲେ କ ହୃଦୟରେ ଯାଇ ବେନି ବଳେ ମିଶାମିଶି ହୋଇଲେ ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ବୀରନାଦେ ମହି ଚମକିଲେ ଦେଖି କୃଷ୍ଣେ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ରଥୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଚରଣ ପ୍ରଣାମ କରି ବଚନ ବୋଇଲା आहे प्रभु नारायण भकत बांधव आहे दयामय हरि कमलांक धव जगते जानती हरि भक्तर अधीन भक्ति रे जिणी अर्जुने तुम्भंकु हे जान तुम्भ पाद दर्शन रे मोर सर्व पाप विलीन होइछि आहे रुक्मिणी नायक मोर पिता करे छई सप्त समेध केउ दोष देखी देखा नदिय माधव एसन कहिण वीर क्रोधे धनुर्बाण धरिण अर्जुन परे बिंधिला बहन तीनि बाण मंत्रिण बिंधिण श्रीकृष्ण को शेषर तेजरे अति चिंता कले विष्णु वर्षार धारा जेपरी श्रावण मासरे सेहि परिसर पड़े भूमिर उपरे वज्रर शब्द परी बाण गर्जुथाई किंचितरे छेदे ताहा कुंतींक तनयी देखिए सन अवस्था ताम्रध्वज वीर प्रहारिले काबेले कोटि कोटि सर काहाकु कोड़िए पुणी काहाकु जे सए समस्तंकु सर मारी करिला अथए देखिए सन अवस्था वीर निरुद्ध प्रतिशरे निबारिला सर ताम्रध्वज क्रोधे वीर डाक देई मारे बाण गण बोले आरे मो सहित कर आगरण
ଦୁଇ ସିଂହ ରଣେ ଯେହ୍ନେ ହେଲେ ଆଗୁସାର। ମହାକ୍ରୋଧେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଅତି ଚମତ୍କାର। ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ବୀର ମାରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବାଣ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେ ବାଣରେ ହରାଇଲା ଜ୍ଞାନ। ଦେଖି ଅନିରୁଦ୍ଧ ମୋହ ବୃଷକେତୁ ବୀର। ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଆଗେ ପ୍ରବେଶିଲା ଧରିଶର। କ୍ରୋଧେ ପାଞ୍ଚ ବାଣ ବୀର କରିଲେ ପ୍ରହାର। ସେ ବାଣରେ ଶତଖଣ୍ଡ ରଥ ହେଲା ତାର। ଛାଡ଼ି ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ସେ ରଥକୁ ତତ୍କ୍ଷଣ। ଅନ୍ୟ ରଥେ ଚଢ଼ି କଲା ବାଣ ବରଷଣ। ମାରି ପୁଣି ବୃଷକେତୁ ଚୋଖା ଚୋଖା ବାଣେ। ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ କଲା ଶିଖି ଧ୍ୱଜର ନନ୍ଦନେ। ଏହିପରି 3 ଥର କରିଲା ବିରଥ। ଛାଡ଼ି ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଆରୋହିଲା ଅନ୍ୟ ରଥ। ଚକ୍ଷୁର ପଲକେ ବୀର ଚୋଖା ଅସ୍ତ୍ର ଗଣ। କ୍ରୋଧ ଭରେ ଛାଡ଼େ ଶିଖି ଧ୍ୱଜର ନନ୍ଦନ। ବୃଷକେତୁ ସେ ବାଣରେ ଚେତା ହରାଇଲା। ଅନୁସାଲ ବେଗେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲା। ସେହି ଦୁଇ ମହାବୀର ସମରେ ଅଟଇ। ମାରୁଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ଯାକ ଶର ନିର୍ବାର। କ୍ରୋଧେ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ବୀର ଚୋଖା ଚୋଖା ବାଣ। ମାରି ଅଚେତନ କଲା ଅନୁସାଲେ ପୁଣ। ହେଲେ ଏହିପରି ଯେତେ ବୀର ଆଗୁସାର। ଜିଣିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ବୀର। ବବ୍ରୁବାହନ ଦେଖିଣ ଏପରି ଘଟଣା। ଧନୁରେ ଶର ଯୋଡ଼ିଲା ନାମ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନା। ପଲକ ମାତ୍ରକେ ବୀର ମାରି ଅସ୍ତ୍ର ଗଣ। ପଦା କରିଦେଲା ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜର ସୈନ। ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ଗଣ ଯେ ଜମାଳୟ ଗଲେ। ଦେଖି ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ରାଗେ ବଚନ ବୋଇଲେ। ସ୍ଥିର ହୋଇ କର ଦଣ୍ଡେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସମର। ଦେଖାଯିବ କେଡ଼େ ବୀର ପଣ ଅଛି ତୋର। କହିଣ ବୀର ଏମନ୍ତ ମାରେ ଅପ୍ସଗଣ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଦୁହେଁ କାଟନ୍ତି ବହନ। ବବ୍ରୁବାହନ ବୀର ମାରେ କ୍ରୋଧେ ବିଂଶ ଶର। ତାହା କାଟି ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ପେଶେ ଯେ ତୋମର। ଦୁଇ ବାଣେ ବବ୍ରୁବାହନ ରଥ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ସାରଥୀର ପରାଣକୁ 3 ବାଣେ ନେଲା। ପୁଣି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶର କରିଲା ସନ୍ଧାନ। ସେ ବାଣ ଆଘାତେ ମୋହ ଅର୍ଜୁନ ନନ୍ଦନ। ପରାଜିତ କରି ବବ୍ରୁ ବାହନ ବୀରବର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାଏଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧର। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ତାର ଦେଖି ସୈନ୍ୟଗଣ। ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ଭଏ ନେଲେ ପାର୍ଥର ଶରଣ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବୀର ମୋହ ହୋଇଗଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଣ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ପଳାଇଲେ। ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧ ଦେଇ ସୁଭଦ୍ରାର କାନ୍ତ। ତାମ୍ରଧ୍ୱଜେ ନବବାଣ ମାରିଲେ ତୁରିତ। ଖସି ପଡ଼ିଲେ ରଥରୁ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ବୀର। ଚଢ଼ି ଅନ୍ୟ ରଥେ ପାର୍ଥେ
କରିଲେ ଅସ୍ଥିର। ରହ ରହ ବୋଲି ପାର୍ଥ ସରୋଜ ପେଶିଲେ। ଅଶ୍ୱସହ ସାରଥିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ। ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଆରୋହୀଣ କୋପେ ଅନ୍ୟ ରଥେ। କାଟିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବାଣ ଚୋଖାସର ଘାତେ। ପାର୍ଥକୁ ବୋଲଇ ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜର ନନ୍ଦନ। ବାନ୍ଧି ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱସହ ନେବି ମୋ ଭୁବନ। ଏହା ଶୁଣି ବୀରବର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ପୁଣି ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜ ରଥ କରିଲେ ଛେଦନ। ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁରେ କ୍ରୋଧେ ବସାଇଲେ ସର। ସେହି ନାରାୟଣ ସର ଜଗତ ସଂହାର। ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ବୀରବର ଶେଷର ଆଘାତେ। ପଡ଼ିଗଲେ ଯୋଜନେକ ଦୂରରେ ନିମିଷେ। ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନାସିଲେଣି ବୀର ଧନଞ୍ଜୟ। ନିମିଷ ମାତ୍ରେ ତଳେ ଯେ ଶିଖି ଧ୍ୱଜ ତନୟ। ପାର୍ଥେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କ୍ରୋଧେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର। ମାରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସର ନାସିଲା ସତର। ମହାବୀର ଦୁଇ ଜଣ ସମରେ ଅଟଳ। ଯୁଦ୍ଧ ସେ କରନ୍ତି କ୍ରୋଧ ଭରେ ଘୋରତର। ଅର୍ଜୁନ ତାହାର କାଟି ଦେଲେ ଶସ୍ତ୍ର ରଥ। ତଥାପି ନହିଲେ ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜ ଭଗ୍ନ ରଥ। ଫାଲ୍ଗୁନି ବାଣରେ ମାଂସ ଦେହୁ ଛିନ୍ନ ହୋଇ। ଉଡ଼ି ଧୂଳି ପରି ହେନ ଦେଖାଗଲା ତହିଁ। ତଥାପି ସେ ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜ ବୀରଙ୍କ ପ୍ରଧାନ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସରମାନ କରଇ ସନ୍ଧାନ। ଧରି କ୍ରୋଧେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଧର ବୀରବର। ନେଇ ଆକାଶରୁ ପଳା ଇଲା ପୃଥିବୀର। ପଡ଼ନ୍ତେ ରଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧଇଲେ ତାହାକୁ। ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ମୁଣ୍ଡ ପରେ ପିଟିଲେ ଗଦାକୁ। କିଛି କ୍ଷଣ ତାହା ଆଘାତରେ ବୀରମୋହ। ହୋଇଣ ଚେତନା ପାଇ ମାରେ ବାଣ ବୟ। ଏ ସନଦଶା ଦେଖିଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ବୋଇଲା ହେ ସଖା ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ। ମହାବୀର ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ସମରେ ଦୁର୍ଜୟ। ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ମିଶିରଣ କରିବା ତା ସହ। ତୁମ୍ଭେ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଧର। ଛେଦିବି ସାରଙ୍ଗ ଧନୁରେ ମୁଏ ହାସିର। ଏମନ୍ତ କହିଣ ହରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରମାନ। କରିଲେ ପ୍ରହାର ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜକୁ ତକ୍ଷଣ। ଅର୍ଜୁନ ଯେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର କରିଲେ ପ୍ରହାର। କାଟିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ବୀର। ବୋଲେ ଆହେ ନାରାୟଣ ଆଜି ରଣସ୍ଥଳେ। ଯୁଦ୍ଧ କରି କୀର୍ତ୍ତି ମୋହି ରଖିବି ମହିରେ। କହିଣ ଏ ସନ ବୀର ମାରେ ସରଗଣ। ପାର୍ଥ ସେ ସର କାଟିଣ ମାରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ। ତାମ୍ରଧ୍ୱଜର ବଦନ ବିକତି କାଟିଲେ। ସେତେବେଳ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଲେ। ତଥାପି ନ ଘୁଞ୍ଚି ସେହି ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରକୁ ଶକ୍ତି ଯେ ମାଇଲେ। କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ବୀରେ
ଆନନ୍ଦରେ ରଣ ଥାଇ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦେବଗଣ। ରାତ୍ର ଦିବା 3 ଦିନ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ମେଦିନୀ ସହିତେ ମେରୁ ସାଗର କମ୍ପିଲେ। ବଳ ପରାକ୍ରମ ଦୁହିଁଙ୍କର ହେଲା ସରି, ପାଦଘାତେ ବାସୁକି ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି। ଥାଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆକାଶରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦେବେ, ଧନଞ୍ଜୟ ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିଲେ। ବେନି ସୈନ୍ୟ ବଳ ଉଭା ହୋଇ ଯେ ଦେଖନ୍ତି, ମଧ୍ୟସ୍ଥପଣରେ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ରମାନ ଥାନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ସର କାଟି ଯେ ପକାନ୍ତି, ଯେ ଯାହାର ମର୍ମ ସ୍ଥାନ ଜାଣି ନ ବିନ୍ଧନ୍ତି। ନିମିଷକେ ଲକ୍ଷେ ସର କରନ୍ତି ପ୍ରହାର, ପ୍ରାତଃକାଳ ପ୍ରାୟ ତେଜ ଦିଶଇ ତାଙ୍କର। ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ 5 ସର ବିନ୍ଧିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଣ, ପାର୍ଥ ରଥ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଦେଲା ବୁଲାଇଣ। 10 ଦିଗ ଭ୍ରମୀଣ ସେ ରହିଲା ଶୂନ୍ୟରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ବସିଥିଲେ ସେ ରଥ ଉପରେ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପୁଣି ଅଟଇ ଯେ ସେହି, ପାର୍ଥ ରଥ ଛେଦନ୍ତେ ସେ ବସିଲେ କତହି। ଧ୍ୱଜ ଉପରେ ବସିଛି ବୀର ହନୁମନ୍ତ, ଶୂନ୍ୟ ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜ ଉଡ଼ାଇଲା ତେଡ଼େ ରଥ। ବେନିଶର ପୁଣି କ୍ରୋଧେ ବିନ୍ଧିଲା ରଥକୁ, ଶୂନ୍ୟରୁ ରଥ ପକାଇ ଦେଲା ସେ ଦଳକୁ। ସେ ରଥ ତଳକୁ ବେନି ଯୋଜନ ପଶିଲା, ପାର୍ଥର ପରାଏ ବୀର ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଗଲା। ଧରି ହରି ବଳେ ଓଟାରିଲେ ରହୁବର, ରଥ ବେଗେ ପାତାଳରୁ କରିଲେ ବାହାର। ପାଇଣ ଚେତନା ବୀର ତକ୍ଷଣେ ଉଠିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସି ଅଛନ୍ତି ରଥରେ ଦେଖିଲା। ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହଇ ବଚନ, ଜାଣିଲି ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେ ରଖିଲ ଭଗବାନ। ତୁମ୍ଭ ରଥ ଯୋଜନେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଦେଲି, ଓଟାରି ଆଣିଲ ମୁହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲି। ପୁଣି ଯେଉଁ ରଥେ ହନୁମାନ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ, ଅଛନ୍ତି ସେ ରଥ ଗଲା ପାତାଳେ ପଶିଣ। ସକଳ ପାତକ ମୋର ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନରେ, ନାଶ ଗଲା ଚାପିଲେ ମୁଁ ରଥକୁ ପାତାଳେ। ବିଜୟ ସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ସମର କରିବି, ଜିଣିଲେ ସଂସାରେ ମହାବୀର ବୋଲାଇବି। ନ ପାରିଲେ ଜିତି ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ମରିବି, ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇ ମୁହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିବି। ଏତେ କହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିଲା 5 ସର, ବୁଲାଇଣ ଗଦା କାଟି ଦେଲେ ମାୟାଧର। ଦେଖିଣ ଏସନ ରୀତି କୃଷ୍ଣ କୋପ କଲେ, ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଉପରକୁ ଗଦା ପ୍ରହାରିଲେ। ଦେଖି ଶିଖି ଧ୍ୱଜ ସୁତ ଗଦା ବଞ୍ଚାଇଲା, ରଥ ନେଇ ଅର୍ଜୁନର ସମ୍ମୁଖେ ଟେକିଲା। ଧରିଣ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଯୁଝନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ସାରଙ୍ଗ ଧନୁରେ ଯୁଝନ୍ତି ନାରାୟଣ।
ଏକା ଛେଦେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାଣ ମହାବୀର। କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନେ ବିନ୍ଧେ ସେହି ଶହ ଶହ ଶର। ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ବୀର ମାନଙ୍କର ଶିରୋମଣି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବିନ୍ଧଇ ଏକା ପୁଣି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୋଲଇ ମହାବୀର ପୁନର୍ବାର। ହରି ତୁମ୍ଭେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଜି ରକ୍ଷା କର। ତା ସାରଥି ହୋଇଥିଲ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଯେପରି ରଖିଲେ। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ସେହି ରୂପେ ରଖ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ନୋହିଲେ ସମନ ପୁରେ ପେଶିବି ତାହାଙ୍କୁ। ନର ନାରାୟଣ ତୁମ୍ଭେ କରୁଛ ସମର। ବିଶ୍ୱର ପାଳକ ତୁମ୍ଭେ କିବା ମୋହି ଛାର। ଛାଡ଼ି କରି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧର୍ମେ ଯୁଝିଲ। ଏକା ମୋହି ମୋ ସଙ୍ଗେଶ ମୋର ଦୁହେଁ କଲ। ଏତେ କହ 10 ବାଣ କଲାକ ପ୍ରହାର। ଛେଦିଲାକ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ହସ୍ତୁ ବେଗେଶର। ବୋଲେ ପୂର୍ବେ ହରି ଯେସା ରଥି ହୋଇଥିଲ। ତାହା ଛାଡ଼ି ଏବେ ରଥି ହୋଇଣ ଯୁଝିଲ। ଛାଡ଼ିଲ ଜାଣିଲି ତୁମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଜୁନକୁ। ପଠାଇ ଦେବି ମୁଁ ଆଜ ଯମ ଭୁବନକୁ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ମହାଭୟ କଲେ। ପାର୍ଥର ରଥେ ସାରଥି ହୋଇଣ ବସିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସନ ରୀତି ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ବୀର। ଅର୍ଜୁନେ 50 କୃଷ୍ଣେ ମାରି 100 ଶର। ଦେଖି 77 ତାହା ଅର୍ଜୁନ ବିନ୍ଧିଲେ। ସବୁ ଶର ଯାକ ତାର ଛେଦି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ପାର୍ଥ ତାହାକୁ ବିନ୍ଧିଲେ 10 ଶର। ପକାଇଲେ ମହେ ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜକୁ ରଥର। ତେଡ଼େ ବଡ଼ ବୀର ମହେ ପଡ଼ିଲା ରଥରେ। ଚେତି ଉଠି ଅର୍ଜୁନକୁ ଡାକିଲେ ବେଗରେ। ସାରଥି ତା ରଥ କଲା ପାର୍ଥ ନିକଟରେ। ଯାଇ ବେଗେ ଉଠିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତା ରଥରେ। ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ହୃଦୟରେ ମାରିଲେ କପାଦ। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ ହୋଇଲା ଦହିର୍ଯ୍ୟ। ପାଦ ବାଜି ମହେ ବୀର ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ଚେତା ପାଇ ରଥେ ବସି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୋଇଲା। ମୋତେ ତୁମ୍ଭେ ପାଦେକ ମାଇଲ ଭଲ କଲ। ପୂର୍ବର ପାପ ଯେ ଥିଲା ସକଳ ଦହିଲ। ଏବେ ତୁମ୍ଭ ସହିତେ ଜିଣିବି ଅର୍ଜୁନରେ। ବଳବନ୍ତ ହେଲି ପାଦ ପଦ୍ମ ଛୁଇଁବାରେ। ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷେ ବାଣ ପ୍ରହାର କରିଲା। ଅର୍ଜୁନ କିଞ୍ଚିତ ସରେ ତାହା ଛେଦି ଦେଲା। ପୁଣି ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଯେ ବିନ୍ଧିଲା 7 ବାଣ। ପ୍ରତି ସରେ ପାର୍ଥ ତାହା କଲେ କଛେଦନ। କୋପେ ବୀରବର ପୁଣି ବାଣେ ବିନ୍ଧିଲା। କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସହ ରଥ ଶୂନ୍ୟ ଘୁରାଇଲା। ହରି ପାର୍ଥ ଦୁହେଁ ଦେଖି ହୋଇଲେ କାତର। ବୁଲି 10 ଦିଗ ରଥ ପଡ଼ିଲା ଭୂମିର। ଘଡ଼ିକେ ଉଠିଲେ ଦୁହେଁ
ଦେହ ସମ୍ଭାଳିଣ ତାହା ସଙ୍ଗତରେ କଲେ ପୁଣି ଘୋର ରଣ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ସବୁ ମୋହେ ପଡ଼ିଥିଲେ ପଦ୍ମନ ସହିତେ ସର୍ବେ ମୋହକୁ ତେଜିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯୁଝିଲେ ଘେରି ସେ ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜକୁ ବାଣରେ ସହସ୍ରପୁର ଆଚ୍ଛାଦିଲେ ତାକୁ। ଦେଖି ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜ ତାହା ଛେଦିଣ ପକାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଏକାକୀ ଯୁଝଇ। ଅତି କୋପେ ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜ ଧରି ଧନୁର୍ବାଣ ମାରିଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 10 ବାଣ। ଶେଷର ବାଜନ୍ତେ ସର୍ବେ ବୀର ମୋହ ଗଲେ ଦେଖିଣ ସର୍ବଦେବତା ଚମତ୍କାର ହେଲେ। ତାହା ଦେଖି କୋପ କଲେ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ ରୁହ ରୁହ ବୋଲି ପଞ୍ଚ ଜନ୍ୟ କଲେ ଶବ୍ଦ। ରେ ରେ କାର କରି ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜକୁ ଡାକିଲେ ଧରି ନିଜ କରେ ସୁଦର୍ଶନ ବୁଲାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବେ ଦେଖି କାତର ହୋଇଲେ ଉଲ୍କାପାତ ହେଲା ପୁଣି ମେଦିନୀ କମ୍ପିଲେ। 3 ପୁର 7 ସିନ୍ଧୁ ଉଛୁଳି ଉଠିଲେ ଚକ୍ରର ତେଜରେ ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ନଦିଶିଲେ। ଦିଗପତି ପଳାଇଲେ ହୋଇଣ କାତର ଶେଷ ଆଦି ନାଗ ହେଲେ କୁଣ୍ଡଳ ଆକାର। ଚକ୍ର ବୁଲାବନ୍ତେ ସପ୍ତ ଦୀପ ଯେ ବୁଲିଲା 14 ଭୁବନ ଯାକ ଉଲ୍ଲୋଳ ହୋଇଲା। ବୀରଙ୍କ ଉପରେ ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜ ମହାବୀର ଦେଖି ତେଡ଼େ ଉତ୍ପାତନ ଡରଇ ମନର। ନାରାୟଣ ମାଇଲେ କ ବେଦେ ସୁଦର୍ଶନ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଲା ସବୁ ମଲେ ତା ସଇନ। ମଲେ ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବେ ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜ ସମର ଦେଖିଲେ। ତାହା ଦେଖି ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜ ହରିଙ୍କୁ କହଇ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ଗହଳେ ଦେଖି ନ ପାରଇ। ମାରିଲେ ଯେ ଭଲ କଲ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ମୋର ପାପନାଶୀ ସେମାନେ ବସିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠର। ତୁମ୍ଭ ରୂପ ଦେଖି ଏବେ ଯୁଝିବଇ ମୁହିଁ ଅନେକ ଜନମର ଯେ ଦୁଃଖ ନାଶିବଇ। ଯୁଦ୍ଧେ ଯାର ଶସ୍ତ୍ର ବାଜି ଯାଏ ନିଜ ପ୍ରାଣ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରିଣ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟଥ ଜାଣ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବେନି କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭକତି ଏଥେ ତୁମ୍ଭର ଦର୍ଶନେ ଲଭିଲି ମୁକତି। ପୂର୍ବେ ସୁଧନ୍ୱା ଯୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମ ଦେଇଥିଲ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧେ ଯତ୍ନେ ହରି ଶରୀର ରଖିଲ। ଯେବେ ମୋହ ଠାରେ ଦୟା ଅଛି ହେ ତୁମ୍ଭର ଆଜ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ତେବେ କର ଚକ୍ରଧର। ଆଜ ରଣେ ନ ଛାଡ଼ିବି ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ପାର୍ଥ କୃଷ୍ଣ ମୋହ ମୁଁ କରିବି ଦୟାମୟ। ସଦା ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ପିତା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କେଶବ ଯଜ୍ଞାସୁ ସହିତେ ନେବି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମାଧବ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ହେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବି
ପିତା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସଫଳ କରିବି। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେ ସିନା ଯିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତେ। କହି ମୋହସର ବିନ୍ଧେ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ବୀର, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଦୁହିଁଙ୍କି ମୋହିଲାର ଥର। ଚେତିଣ ଉଠିଲେ ବେଗ ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣ, ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବେ କ୍ରୋଧେ ବଢ଼ାଇଲେ ଗୁଣ। କ୍ରୋଧ ହୋଇ ପୁଣି ହରି ଧଇଲେ ଚକ୍ରକୁ, ପ୍ରହାରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜକୁ। ଦେଖିଣ ଏସନ ରୀତି ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ବୀର, କୃଷ୍ଣ ସ୍ତୁତି କରି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ସତର। ମନ ମଧ୍ୟରେ କରିଣ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ, ବେନି ଭୁଜେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଧଇଲା ଦୃଢ଼େଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିଣ ପୁଣି ପାର୍ଥକୁ ଧାଇଲା, ଦେଖି ଦେବତାଙ୍କ ମନେ ଭୟ ଜାତ ହେଲା। କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କର ଧଇଲା ବେଳରେ, ଛଡ଼ାଇ ନ ପାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଚକ୍ରଧରେ। କିଞ୍ଚିତରେ ଟେକି ନେଇ ଶିରରେ ରଖିଲା, ପାର୍ଥ ଭଗବାନ ଦୁଇ ଭୁଜରେ ବାନ୍ଧିଲା। କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନେ ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ବଳହୀନେ, ମହାବୀର ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଘେନି ଯାଏ ଘରେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଚରଣ ବାମ ହସ୍ତରେ ଧଇଲା, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ହସ୍ତ ଧରି ଚଳିଗଲା। ପିତା ଭାଳୁଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ସବୁବେଳେ, ଆଜ ମନ ରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ହେଳେ। ମନେ ଯା ବିଚାରୁଥାନ୍ତି କରିବି ସେ କଥା, ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତେ ସଂସାରେ ରଖିବି